Next, hormone from the plant growth promoter. The name itself indicates this hormone induces cell division, helps in the cell wall formation. ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? That is cytokinin. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು? Cytokinin. Cyto means what? Cell or cytoplasm. Kinin means synthesis or division. Cytoplasm division the cell synthesis, cell division ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ that is cytokinin. Let's study about their discovery, cytokinin nature, their location, physiological roles, and the functions, commercial uses of cytokinin. It's the third hormone of plant growth promoter. As its name itself indicates, it promotes the growth, or it involved in the cell division, it involved in the delay in the cell senescence. So it's an example for plant growth promoters. Basically, they are mild as basic. They are basic hormones, basic in nature, being derivative of either aminopurine or phenylurea that promote cytokinesis. The aminopurine, which induces cytokinesis, cell division timely, cytoplasm division ಆಗುತ್ತಲ್ವ, that is called cytokinesis. ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. They are all the cytokine is this derivative of this aminopurine. Aminopurine in the first this cytokinin. This is about the structure of cytokinin, where it is the purine, adenine, pyrimidine, and purine ಅಂತ ಎರಡು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ bases, nitrogen containing substances in the biomolecules. ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು the discovery is the first discovered by in the autoclaved herring sperm. Miller ಅನ್ನೋರು first time in 1955 he degraded autoclaved herring sperm, a small fish sperm DNA ಇಂದ first ಇದನ್ನ isolate ಮಾಡಿ he named it as kinetin ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು. Okay, it does not occur naturally in the plants. Plant ಅಲ್ಲಿ ಇದು naturally occur ಆಗಲ್ಲ. But zeatin ಅನ್ನೋದು it's a natural cytokinin. It is obtained from the unripe of maize grains. Maize grains ಅಲ್ಲಿ produce ಆಗುತ್ತೆ. It's an aminopurine, that is 6,4-hydroxy-3-methyl trans-2-butynyl. It also found in the coconut milk. In the previous days and the earlier days, plant tissue culturally, coconut milk ಕೂಡ as a nutrient material ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು because it contains cytokinin. Cell division ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ aminopurines ನ is coconut milk ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಳ್ನೀರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the kinetin structure ನೋಡಿ, 6-furfuryl adenine, a synthetic one, zeatin, a natural cytokinin structure ನೋಡಿ. This adenine related to cytokinin. This adenine ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, it is also a cytokinin. Where they are present in the plants. Plants ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. Name itself indicates it it's a cell division ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Cell division time ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. They are mainly found in roots. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ in the endosperms, seed endosperms ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. The next bioassay of cytokinin. What is this physiological role? ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ, the first one is tobacco pith culture. ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ರೂಟ್, ಅದನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಿ, ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲಸ್? ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್
shoot or formation, and the plantlet formed, and the plantlet in the plants produce ಆಗುತ್ತೆ. Next one, it delays the cell senescence due to some stresses ಅಥವಾ ಏಜಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀಫ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಾವು ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೈ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಲೀಫ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ರೀಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ the analytical one process how the cytokinin affect on the plant ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. the retardation of cell senescence ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಸೀಡ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅದು ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಯೋ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಏನೇನು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ದ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ ಟಿಲೋಫ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಫರೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸೆಲ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್. ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ದಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. And also the cytokinin during the development of young leaves. The one particular very important leaf ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಗನೆಲ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್. ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇನ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, when the small leaves of the young leaves are treated with the kynectin, the synthetic cytokinin that treat ಮಾಡಿದಾಗ. Next, morphogenesis. What is morphogenesis? Morphological character from the callus ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಇಂದ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್, ರೂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಇದಿಬ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ,
ಲೋ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೈ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಇಫ್ tissue culture of the nutrient medium containing low cytokinin and high axine, what happens? It induces root formation. Axine ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it present at the root tip ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ it induces root formation. ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿನ್. ಅಥವಾ ಹೈ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಲೋ ಆಕ್ಸಿನ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಶೂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಲೀಫ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು. ಯಾರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಸ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಲೋ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ದು, ಇಟ್ counteract to the apical dominance. What is apical dominance? Apical dominance ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಪಿಕಲ್ ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಬರ್ಡ್, ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಕಾರಣನೇ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಟು ದ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಗೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಗಿಬರ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ತರ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಕೂಡ. Next one, seed germination. Seeds of parasite plant like spica. Adರಲ್ಲಿ that can germinate in the absence of the host. Host ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. The next one physiological role ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಡಿಲೇ ಇನ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಏನು ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರು ದ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್? ಏಜಿಂಗ್. It delays the senescence of leaves and other organs by preventing the drainage of nutrients. ಯಾವಾಗ ಏಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್. ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಲೀಫ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ರೀಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಅಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅದು ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಇದೆ? ಲಿಗ್ನಿನ್ ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Cytokine stimulates the conversion of immature plastid into functional chloroplast. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ immature plastid ನ their mature ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ this cytokinin ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫೋಯಲಿನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗೋಕೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೊಬಿಲೈಸಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ CO2 ಮೂಲಕ ಫುಡ್ಡು, ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆಗೋಕೆ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಆಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲು, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲು, ಇಥಿಲಿನ್ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ, ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಗಂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಯಾರು ಗಂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್. ಹಾಗತ್ತಾ ಗಂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಮ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. What are the commercial uses of this cytokinin? Then the first well-known ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಶೂಟ್, ಲೀವ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಕೆ ಯಾರು ಇರಬೇಕು? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್, ಲೀಫ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಬ್ರಾಂಚ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈಗ ರೋಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡು, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ರೋಸ್ ಫ್ಲವರು 2 ದಿನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಟೋಕೈನಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ದು 1 ವಾರ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೈಫ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರೈಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Resistance to pathogen against what are pathogens? The agents which causes disease to the organisms, avuna pathogens anta ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. These are the some commercial use of cytokinin. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಫೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ, ಶೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ದೇರ್ ರೋಲ್, ದೇರ್ ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್. Cytokinin, their nature, they are basic, mild basic amino purine derivatives ಅವರು, ಅಥವಾ ಅಡಿನೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Their discovery and the location, physiological rules and the commercial uses.